सरदूल जी, जिस तरीके दे नाल नवें ये कानून बनाए गए केंद्र सरकार दे वल्लों, किवें देखदे हो? जानलेवा तुसी अपना बच्चा पाल लो तो कोई अपने बच्चे का मुੱਲ लगाएगा भी ये बच्चे नूं मैं की बनाउणा है, इहनूं मैं की बनाउणा है, इहदा तुसी इहदा मुੱਲ दसो। मुੱਲ भी आप लाउणा है, मुੱਲ भी आप लाउणा है। तुहाडी एक कित्थों दी दियानतदारी है? एक प्रोडक्ट हुंदा है जिहड़े अंबानी अंडानी बनाउंदे ने, उन्हां ते जाके क्यों नहीं सेंटर करदा कि तुसी प्रोडक्ट बनाओ, असीं इन्हां ते रेट लगावांगे, एजेंट भेजांगे कि ये रेट इस हिसाब नाल तुहानूं देना पएगा। अंबानी अंडानी मन जाणगे इस गल नूं। तुहाडे कलाकार भाईचारे दे विचों हंसराज ने, सनी दिओल ने, जिहड़े इस कानून की हमायत करदे ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। उस बोल नाल, उस कणक नाल, उस खेत नाल किन्ने ढिड पालणगे ये गौरमेंट नहीं जानती। उन्होंने ये कह के लगा दिता भी चलो बिहार चुप कर गया, पंजाब भी चुप कर जाएगा। जिस तरीके ने कहा सीगा कि जे तां गप्पे देने होण तां गुजरात दे विच ते बार्डरां जाना होवे तां सिख। केंद्र दा इस तरीके दा वितकरा क्यों रहिंदा पंजाब दे? पंजाब नूं तां वाधू समझदे आ ना, ये जिथे नहीं कुछ बनदा तो पंजाबियों नूं भेज दिंदे आ। वो किहड़ा भी बार्डर होवे, सेंटर नूं जदों ढाह लाउणी है तो पंजाब ने लाउणी है। कोई हिंदुस्तान की स्टेट इन्ना कुछ कर ही नहीं सकती, इन्ना गर्म खून, इन्ना अणखी कोई हो ही नहीं सकता। अज दा लॉ किते लग्या होया आर्डीनेंस दा किते बिहार दे उत्ते की कीता उन्होंने अज तक, हुण तक। पंजाब दे लीडर साडे अपने उन्हां जिम्मेवारी किते ना किते मंनदे। उन्हां दी जिम्मेवारी वोटां तक है, और वोट लैके कुर्सी ते बहण तक है। ये तो आपां तुसीं जूझना है। राजे महाराजे हुंदे सी उदों परंपरा हुंदी सी कि कहंदे कि उन्हां दे परिवार दे विचों एक बंदा फौज दे विच सेवा करदा ही करदा सी। पर हुण किसी भी लीडर मैनूं लगदा नहीं, कोई मैनूं तां पता नहीं, शायद तुहानूं भी शायद ना पता होवे, लीडर जिहा तुहानूं लगदा कि किसी दा भी पुੱਤ जां धी किसी तरीके दे नाल सेवा कर रही होवे फौज दे विच, की करनी नहीं चाहीदी? पर हुण उन्हां नूं पता है कि जे असीं फौज दे विच सेवा करन ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, मंत्री उन्हां नूं बनाओ जिन्हां ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸਾ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਰੰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। पूरी सेंटर सरकार एक पासे, कल्ला पंजाब एक पासे। ये कल्ला पंजाब जो कर जाएगा वो सेंटर नहीं कर सकती। सेंटर नूं जवाब कल्ला पंजाब ही दे सकता है। लुधियाना के पिंड कनेच दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों बनाए नवे खेती कानूनों के खिलाफ ते किसानां दे हक दे विच एक रोस रैली की गई, रोस प्रदर्शन किया गया, जिस दे विच पंजाब दे मशहूर सिंगर सरदूल सिकंदर जी ते सरदार अली जी पहुंचे ने। उन्हां नाल गलबात करदे हां। सरदूल जी, जिस तरीके दे नाल नवे ये कानून बनाए गए केंद्र सरकार दे वल्लों, किवें देखदे हो? जानलेवा ये किसान दी, मजदूर दी, धरती ते रहिंदे एक एक मनुख दी, एक एक बच्चे दी जानलेवा ये कानून ने। और ये धक्का है, ये तानाशाही है, ये तो वो चीज़ है कि तुसी अपना बच्चा पाल लो तो कोई अपने बच्चे का मुੱਲ लगाएगा भी ये बच्चे नूं मैं की बनाउणा है, इहनूं मैं की बनाउणा है, इहदा तुसी इहदा मुੱਲ दसो। मुੱਲ भी आप लाउणा है, मुੱਲ भी आप लाउणा है। तुहाडी एक कित्थों दी दियानतदारी है? क्योंकि किसान दा फसल जिहड़ी है वो बच्चों की तरह, वो बच्चों वांगू पालदा है। धुप्पां हाड़ दियां, पोह माघ दियां धुप्पां लैके, मैं जिवें हुण गाया पोह माघ दियां धुप्पां ते जेठ हाड़ दियां धुप्पां, सौण जो भी है, किहड़ा त्यौहार है जिहड़ा जट मनाउंदा है, किहड़ा त्यौहार है, किहड़ी सैलीब्रेशन है जिहड़ा जट जाके कित्थे करदा, अपने उहदे सिर चों मिट्टी नहीं निकलदी। 6 महीने की खेती करदा, ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ नहीं देखता, वो अपने परिवारां ਨੂੰ नहीं देखता। वो देखता मेरी बेटी का विआह है, मेरी फसल जाऊगी तो मैंने पैसे मिलणगे। दूसरे उन्होंने की कीता, एजेंट आउणगे, बोल लगे तुहाडे एजेंट आउणगे तो वो लाउणगे रेट। ये कित्थों की दियानतदारी है? कौन है बंदा है, कौन करन देगा तुहानूं ये गल? एक प्रोडक्ट हुंदा है जिहड़े अंबानी अंडानी बनाउंदे ने,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਏਜੰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਨੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ, 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਗ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬਨੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਣਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਖੇਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਗੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਹਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਕੱਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੀਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹ MP ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗੂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ, ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਡੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਾਊਗਾ, ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ।
मैं जिद्दां भाजी गल कर रहे सी कि बिहार वालियां ने बर्दाश्त किया जां होरां ने भी किया होना, तो ये पंगा हुण पुट्ठा पै गया, गलत जगह जिहड़ा हैगा वो पंगा लिया गया। जे ये कानून इन्ना ही ज़्यादा सोहना हुंदा जां इन्ना ज़्यादा ये फायदेमंद हुंदा कानून, तो अज बिहार की जिहड़ी जीरी आ, बिहार का जिहड़ा चौल आ, पंजाब दे विच क्यों विकणा रहा? क्योंकि इत्थे हले MSP हैगी है, इस तो बाद MSP इत्थे भी खत्म हो जानी है। 450-500 के करीब घोड़ा जिहड़ा वड्डे वड्डे घोड़े जिहड़े हुंदे ने वो बिहार दे पंजाब दे विच आए ने। तुसीं सारे मीडिया भी मतलब कवर कर रहे हो, देख रहे हो। तो जिदने पंजाब दे विचों MSP खत्म हो गई, जद असी बिहार वालियां नूं इत्थे बर्दाश्त नहीं कर रहे भी वो पंजाब दे विच अपनी फसल बेचण आउण, तां सानूं कोई बाहरली स्टेट बर्दाश्त करूगी? जद साडे पंजाब दा किसान गुजरात जाऊगा, सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया गल कह के कि थोड़े वास्ते ओपन मार्केट है, मंडी ओपन करती, खुले जिथे मर्जी बेचो। ਇਹਦਾ मतलब जिथे मर्जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ खेती नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ, 1850 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ 50% ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਉਹ 900 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1100 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 1800 ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਯੰਗਸਟਰ, बेशक असी कलाकार हाँ, सानू चाहिए ने साडे फैन, बट फैन का एक टाइम हुंदा। साडे जिहड़े यंगस्टर ने, किसान यंगस्टर ही है साडा नौजवान जिहड़ा तबका, जिथों असी रोटी खा रहे हैं, जिन्हां दे दर ते जाके असी अपना गाना वजाना सुनाना ते रोटी खानी है, तो वो सिर्फ गाने सुन के ताड़ियां वजाउण जोगा ही है, जां सैल्फियां खिचाउण जोगा ही रह गया। ठीक है, अज भी तुसी जाके देख लो, तुसी माड़ा जिहा सर्च करो, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਧਰਨੇ ਗਿਣ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੋਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਖੂਨ, ਇੰਨਾ ਅਣਖੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਤੇ 7 ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟਾ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਲੜਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ RDX ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਐਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸਾ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਰੰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸੀ ਕੀ ਭੈਂਸ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਜਾਗਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਲੱਗਦੀ? ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ, ਹਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਟੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ 3 ਤਲਾਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ NRC CAA ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਭੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਓੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਸਦਾ। ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ
에ਅਰ ਟਿਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜੈਲਸ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ, ਈਮਾਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 10 ਜੀ ਨੇ, 5 ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 5 ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰੋ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਕੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੜਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਅਫਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡੂਗੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ, YouTube ਤੋਂ, Facebook ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੱਤ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾ ਟੀਵੀ, ਕਨੇਜ।